make it stronger and stronger. Your punya nature must go so deep in your memory that you carry forward this nature to your next life too. And one day, your punya nature will help you escape from the Lanka of sansar and achieve self-purification. Just like Vibhishan helped Sita become free from Lanka. This person make one resolution. I don't want to do only good deeds. I want to make them my punya nature too. Punya nature is going to become my investment and come with me in the future too. Every inspiration of Pariyushan is not just to change your life. It is to improve your life after life. May you all develop your punya nature. Okay? Subham Bhava, Sriyam Bhava, Mangalam Bhava, Kalyanam Bhava, Subho. समर्पणनो तमे स्वीकार करजो रोमे रोम सत्व जगारे तत्व थी भरा मारा गुरु रोमे रोम सत्व जगारे तत्वो थी भरा मारा गुरु गुरु तन जोईने हूँ एज कहूँ परमात्मा नो रूप तो परमात्मा नो रूप तू ओ मारा गुरु तन जोईने हूँ एज कहूँ ओ मारा गुरु इने हूँ एज कहूँ परमात्मा नो रूप तू परमात्मा नो रूप तू परमात्मा नो रूप तू परमात्मा नो रूप तू पतित छो अमे बनिया भले ने पापो थी भरिया पतित छो अमे बनिया ने भले पाप थी अमे भरिया पतित पावन आप गुरु छो पतित पावन आप गुरु छो स्वामी अमे छे स्वीकार्या स्वामी अमे छे स्वीकार्या स्वामी अमे छे स्वीकार्या ओ मारा गुरु तन जोईने हूँ एज कहूँ ओ मारा गुरु तन जोईने हूँ एज कहूँ परमात्मा नो रूप तू 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 शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव आप श्रीना श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्वरत्नाधिक मुनि भगवंतोना श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व અને આ મહાપર્વનો પ્રથમ દિવસ
પર્યુષણ તે જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ કરાવે, દર્શનની અભિવૃદ્ધિ કરાવે, ચારિત્ર અને તપના ભાવોની અભિવૃદ્ધિ કરાવે. પણ જ્યારે આજ પર્વાધિરાજનો પ્રથમ દિવસ છે, ત્યારે મારે આપ સૌને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે. 2500 વર્ષ પહેલા જેટલા પણ ભાવિકો પ્રભુના સાનિધ્યમાં જ્ઞાનની આરાધના કરતા હતા, અને 2500 વર્ષ પછી આપણે, હું અને તમે જ્યારે પ્રભુના જ્ઞાનની આરાધના કરી રહ્યા છીએ, તો બંને સેમ હોય કે ડિફરન્ટ હોય? શું લાગે છે તમને? પ્રભુના સાનિધ્યમાં 2500 વર્ષ પહેલા જેટલા ભાવિકો જ્ઞાનની આરાધના કરતા હતા, તેમનામાં અને આપણે જે જ્ઞાનની આરાધના કરીએ છીએ તેમાં સિમિલારિટી હતી કે કંઈક ડિફરન્સ હતો? अक्षत भाई, क्या लगता है आपको? सिमिलैरिटी होगी कि कोई डिफरेंस होगा? 90% सिमिलैरिटी होगी, पर डिफरेंस होगा तो डिफरेंस क्या होगा? आपके पास माइक आ रहा है. पथे नंदनी जी जी, जितना मुझे समझ में आता है 90% सेम होगा, बट 2500 साल में जो ज्ञान लॉस हो गया है उसकी वजह से शायद 10% कमी रह गई होगी. ओके, पर वो जो प्रोसेस कर रहे होंगे उस समय के जो भाविक होंगे, जो प्रभु के सानिध्य में विराजमान होकर ज्ञान की आराधना कर रहे होंगे, और हम जो आराधना कर रहे हैं, क्या दोनों की प्रोसेस सिमिलर होगी कि उसमें कुछ डिफरेंस होगा? सिमिलर होगी. सिमिलर होगी. ओके, किसी और को कुछ कहना है? हमें सोचना है कि प्रभु के समय के भाविक जो आराधना कर रहे थे उसमें और हम में कुछ डिफरेंस है कि सब कुछ सिमिलर ही चलता आ रहा है? ओके, 2500 વર્ષ પહેલા જ્યારે ભગવાને કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનને પ્રગટ કર્યું, અને કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શન પ્રગટ કરીને જ્યારે પ્રભુ દેશના ફરમાવતા હતા, અને પ્રભુની દેશના સાંભળીને જેટલા પણ ગણધર ભગવંતો ત્યાં ઉપસ્થિત હતા, તેમને પ્રભુની દેશના સાંભળી અને પ્રભુની દેશના સાંભળીને તેમને સાંભળ્યા પછી પ્રભુના બોધ વચનોને સૂત્રના રૂપમાં, આગમના રૂપમાં કન્વર્ટ કર્યા અને તેમને તેમના શિષ્યોને શીખવાડ્યા. ગણધર ભગવંતોના શિષ્યોએ ગણધર ભગવંતોના મુખમાંથી પ્રભુના જે બોધ વચનો હતા તેને સાંભળ્યા. સાંભળ્યા પછી તેમને તે બોધ વચનોને કંઠસ્થ કર્યા, કંઠસ્થ કરીને આત્મસ્થ કર્યા, અને આત્મસ્થ કરીને પોતાના જીવનમાં ચારિત્રને ડેવલપ કર્યું. અને તેના પછી તેમને તેમના શિષ્યોને તે જ બોધ વચનો અર્પણ કર્યા. તેમના શિષ્યોએ તેમના ગુરુ પાસેથી બોધ વચનોને સાંભળ્યા, કંઠસ્થ કર્યા, કંઠસ્થ કર્યા પછી આત્મસ્થ કર્યા, અને પોતાના જીવનમાં અપ્લાય કરી અને પોતાના જીવનને પાવન અને પવિત્ર બનાવ્યું, અને તેના પછી તેમને તેમના શિષ્યોને તે અર્પણ કર્યા. તેમના શિષ્યોએ બોધ વચનો સાંભળ્યા પછી કંઠસ્થ કર્યા, હૃદયસ્થ કર્યા, આત્મસ્થ કર્યા, અને પોતાના જીવનમાં અપ્લાય કરીને જનરેશન ટુ જનરેશન પહોંચાડતા 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 આજ મારા ને તમારા સુધી 2500 વર્ષ પછી પ્રભુના તે બોધ વચનો પહોંચ્યા છે. તો એ બોધ વચનોને જે સાંભળ્યા પછી ગ્રહણ કરતા હતા અને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, તેમાં બધું જ સિમિલર હતું કે કંઈક ડિફરન્સ હતું? અક્ષતભાઈ, તમને સમજાણું શું ડિફરન્સ હતો? શું ડિફરન્સ હતો? પ્રભુના બોધ વચનોને સાંભળ્યા પછી ત્યારના જે ભાવિકો હતા તે માત્ર સાંભળતા ને સમજતા ન હતા, પણ તેની સાથે સાથે તેઓ શું કરતા હતા? શું કરતા હતા? चारित्र में कन्वर्ट कर रहे थे. पर उसके पहले जितने भी बोध वचन को वो ग्रहण करते थे, उन हर एक बोध वचनों को कंठस्थ करते थे, और कंठस्थ करने के बाद वो उस बोध वचनों को आत्मस्थ करते थे. यदि आज
हम हमारी सेल्फ को, हमारी ज्ञान आराधना को चेक करें. આપણી જ્ઞાન આરાધનાને ચેક કરશું તો આપણે ગુરુ ભગવંતના, ગુરુદેવના મુખમાંથી જે પ્રગટ થતા પ્રભુના બોધ વચનો છે તેને આપણે સાંભળીએ છીએ, તેને ગ્રહણ કરીએ છીએ, પણ ગ્રહણ કર્યા પછી તેને સમજીએ છીએ, પણ ત્યારના ભાવિકો તે જ્ઞાનને જ્યારે ગ્રહણ કરતા ને ગ્રહણ કર્યા પછી તેઓ કંઠસ્થ કરતા. આગમમાં જ્યાં જ્યાં પણ વાત આવે ત્યાં ત્યાં પ્રભુ પાસેથી બોધ ગ્રહણ કર્યા પછી 11 અંગ આગમોને કંઠસ્થ કરતા. ત્યાં તેનાથી પણ આગળ વધીને શ્રી ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં વાત આવે કે રાજ્યમતી જેવો દીક્ષા અંગીકાર કરવાના હતા અને તેની પહેલા જ્યારે હજી તેઓ શ્રાવિકા હતા ત્યારે પણ તેઓ બહુશ્રુત હતા. બહુશ્રુત એટલે કે જેવો આગમના જાણકાર હોય. આજે હું તમને પૂછું તો અહીંયા બિરાજમાન જેટલા પણ ભાવિકો છે તેમાંથી કેટલા ભાવિકો આગમના જાણકાર છે? ઓકે, તેનાથી પણ આગળ વધીને જો પૂછવામાં આવે તો કંઠસ્થ પરંપરા જે પ્રભુના સમયથી 2500 વર્ષથી તેમના શિષ્યો જે જ્ઞાન એક જનરેશનથી બીજા જનરેશનથી ત્રીજા જનરેશન જતું હતું અને એ જ્ઞાન જે પાસ ઓન થતું હતું તે કંઠસ્થ પરંપરાથી પાસ ઓન થતું હતું. તો આજે તે કંઠસ્થ પરંપરા વધી છે કે ઘટી છે? શું લાગે છે તમને? વધી છે કે ઘટી છે? એક સિમ્પલ સર્વેથી ખબર પડશે. હું તમને પૂછું કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો ઉપસ્થિત છે તેમના બા અને દાદા એટલે કે ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ, તેવા કેટલા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ હતા તમારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ કે જેમને સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ હતું? જેના પણ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સને કંઠસ્થ તેઓ પોતાનો હાથ રેઇઝ કરશે. થોડાક વખત પછી કદાચ આ મને કામ લાગી શકે છે એટલે અત્યારે જરૂર નથી, પણ હું આને રાખી લઉં. અને તેવા જ સમયે વિચાર પ્રગટ થયો, પ્રભુના બોધ વચનો રિફ્લેક્ટ થયા કે આ તો મારા લોભને લાભ થાય છે, મારા લોભને જગાડે છે અને લોભની સામે હું હારી જઈશ, મારામાં પરિગ્રહ ભાવ આવી જશે. ના, મારે અત્યારે ખપ નથી તો મારે આને અત્યારે ગ્રહણ કરવું નથી. અને એટલે જ ઉપકાર છે પ્રભુના બોધ વચનોનો, ઉપકાર છે કંઠસ્થ પરંપરાનો કે કંઠસ્થ હતું તો એવા જ સમયે જે સમયે લોભનો માઇક્રો લેવલમાં પણ ઉદય સ્ટાર્ટ થયો તેવા જ સમયે તેને મારા આત્માને તે કશાય ભાવોમાં જાતા અટકાવી દીધો. તેનાથી પણ આગળ વધીને જ્યારે પણ કંઠસ્થ કર્યું હોય, કંઠસ્થ એટલે કે આપણી ડીપ મેમરીમાં તે ચાલ્યું જાય. જ્યારે પણ આપણે કંઠસ્થ કરીને વારંવાર રિપીટ થવાથી તે આપણી એટલી ડીપ મેમરીમાં ચાલ્યું જાય કે ગમે ત્યારે પણ એવી કોઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય. તેનાથી પણ આગળ વધીને હું તમને એક વાત કરીશ. પાવનધામમાં ગુરુદેવ બિરાજમાન હતા અને પાવનધામમાં એક બહુ સિનિયર એજેડ ભાઈ આવ્યા કે જેમને ડૉક્ટરે કીધું હતું કે હવે આપની પાસે બહુ અલ્પ સમય છે અને એ અલ્પ સમય જ બચ્યો છે. અને એટલે જ એ ભાઈને ભાવ થયા કે મારે ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં જઈને સંથારો ગ્રહણ કરવો છે અને મારે મારા જીવનની અંતિમ ક્ષણોને સાર્થક કરવી છે. બહુ સાંભળવા જેવી આ વાત છે. તે ભાઈને ભાવ જાગ્યો કે મારે મારા અંત સમયને સુધારવો છે અને સંથારાની આરાધના કરવી છે. અને તે ભાઈ ગુરુદેવને વિનંતી કરે છે. ગુરુદેવ પણ તેમના ભાવોને જોઈને ગુરુદેવ પણ તેમને હા પાડી અને તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક સંલેખનાની આરાધનાની શરૂઆત કરાવી. તમે ધીરે થોડું આહારનો ત્યાગ કરતા જાઓ, થોડી પ્રેક્ટિસ વધારતા જાઓ અને જેમ જેમ સમય થતો જશે તેમ હું આપને આગળ માર્ગદર્શન આપીશ કે આપે શું કરવું જોઈએ. 2-3 દિવસ પસાર થયા અને ગુરુદેવ તેમને દર્શન આપવા માટે પધાર્યા. ગુરુદેવ તેમને પ્રેરણા કરી, ગુરુદેવ તેમને પ્રેરણા આપી કે તમે આખો દિવસ ફ્રી હો છો તો તમે ક્યાંક ને ક્યાંક જેટલું બની શકે એટલું તમે લોગસની આરાધના કરીને 24 તીર્થંકર ભગવંતોની વારંવાર સ્તુતિ કરીને તમે તમારા દર્શનની વિશુદ્ધિ કરજો. પણ તે ભાઈએ બહુ ભાવપૂર્વક ગુરુદેવને કીધું કે ગુરુદેવ, મને માત્ર નવકાર મંત્ર સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આવડતી નથી. તે ભાઈની કન્ડિશન એવી ન હતી કે તે ભાઈ કાંઈ રીડ કરી શકે. તે ભાઈની કન્ડિશન બહુ વધારે એવી ન હતી કે કોઈ વારંવાર સંભળાવે તેવી આસપાસમાં તેમને અનુકૂળતા ન હતી. એટલે તેમના માટે રીડ કરવું પણ ડિફિકલ્ટ હતું અને તેમના માટે કોઈ સંભળાવે તેવું પણ ડિફિકલ્ટ હતું. ને એટલા જ માટે જ્યારે પણ જીવનની અંતિમ ક્ષણો આવે,
જ્યારે કદાચ મારું શરીર મને સાથ ન આપે, હું કાંઈ વાંચી ન શકું, હું કાંઈ સાંભળી ન શકું, પણ મેં જો પ્રભુના વચનોને કંઠસ્થ કર્યા હશે તો તે જ વચનો વારંવાર વારંવાર મારી અંદરમાંથી રિફ્લેક્ટ થઈને મને મારી અંત સમયને શું કરી દેશે? અંત સમય પ્રભુના બોધથી, પ્રભુના વચનોથી, પ્રભુના ભાવોથી ભાવિત કરી અને મારા અંત સમયને સુધારી દેશે. જેનો અંત સુધરે ને, ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા હોય કે જેનો અંત સુધરે ને તેનો આવનાર અનંત કાળ સુધરી જતો હોય છે. ને એટલા જ માટે જ્યારે પણ પ્રભુના બોધ વચનોને કંઠસ્થ કરવામાં આવે ને તો લાઈફમાં અંત સમયે એવી કોઈ પણ ક્ષણ આવે કે જ્યારે મારી આસપાસમાં કોઈ સતનિમિત્ત ન હોય, ત્યારે મારો આત્મા જ પોતે જ પોતાની સેલ્ફનો ગુરુ બનીને પોતાના આત્માને પ્રભુના ભાવોથી ભાવિત કરી અને સમભાવમાં આ ભવનો ત્યાગ કરાવી શકે ને, તે ક્ષમતા શેમાં રહેલી છે? કંઠસ્થમાં રહેલી છે. ને એટલા જ માટે દરેક પ્રભુના ઉપાસકોએ પ્રભુના વચનોને માત્ર સાંભળવા ન જોઈએ, પણ તેનાથી પણ આગળ વધીને શું કરવા જોઈએ? કંઠસ્થ અને હૃદયસ્થ કરવા જોઈએ. તેનાથી પણ આગળ વધીને પ્રભુના બોધ વચનો કંઠસ્થ કરવા તે માત્ર આ ભવ માટે લાભદાયક નથી. પ્રભુને કોઈએ પૂછ્યું કે પ્રભુ આપનું જે જ્ઞાન છે તે ઇહભવિક છે કે પરભવિક છે? ઇહભવિક એટલે આ ભવ પૂરતું અને પરભવિક એટલે આવતા નેક્સ્ટ ભવ સુધીનું. તો પ્રભુએ શું જવાબ આપ્યો હશે? ઇહભવિક કે પરભવિક? પ્રભુએ કીધું કે ઇહભવિક પણ છે અને પરભવિક પણ છે. જો પ્રભુના જ્ઞાનને, પ્રભુના બોધને કંઠસ્થ કરીને વારંવાર વારંવાર પોતાના આત્માને સંસ્કારિત કરવામાં આવે તો તે જ લાગતું કે આ બધા જ આગમના ભાવોને તેઓ જાણે છે, તેઓ ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળ્યા છે, તેઓ ક્યાંક ને ક્યાંક ધારણ કર્યા છે અને બહુ ઇઝીલી ગુરુદેવ આગમના ભાવોને કંઠસ્થ કરી અને હૃદયસ્થ કરી શકતા હતા. કેમ? તો કે ગયા ભાવમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તે જ પ્રભુના આગમોને, તે જ પ્રભુની વાતને, તે જ પ્રભુના સત્યને વારંવાર ઘૂંટી ઘૂંટીને કંઠસ્થ કરીને પોતાના આત્માને પ્રભુના ભાવોથી એવા સંસ્કારિત બનાવ્યા કે આ ભવે જેવું આગમ સામે આવે કે તરત જ આગમના ભાવો શું થવા લાગે? સમજાવવા લાગે. તો મારું ને તમારું પણ એવું સૌભાગ્ય સર્જાય કે આવતા ભવમાં 9મા વર્ષે જેવો પ્રભુના બોધને સાંભળીએ કે સાંભળતા સાંભળતા તરત જ આપણી અંદરમાંથી સમજાવવા લાગે, તરત જ આપણી અંદરમાંથી વોઇસ આવવા લાગે કે આવું મેં ક્યાંક પહેલા પણ સાંભળ્યું છે, આવું મેં ક્યાંક પહેલા પણ શીખેલું છે, આવું મેં ક્યાંક પહેલા પણ આ મને પણ આવડે છે. અને આપણી જ અંદરમાંથી સહજતાથી કોઈ આપણને સામાયિક શીખવાડવી ન પડે, પણ આપણી અંદરમાંથી જ સામાયિકના ભાવો પ્રગટ થાય. અને એટલા જ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? કંઠસ્થની આરાધના કરવી જોઈએ. કંઠસ્થ કરવું, બાય હાર્ટ કરવું, પ્રભુના આગમોને, બોધ વચનોને, સામાયિકને, પ્રતિક્રમણને કંઠસ્થ કરવા તે ઇઝી કે ડિફિકલ્ટ? શું લાગે છે તમને? આ બધાનો એક્સપિરિયન્સ શું કહે છે? ઇઝી હોય કે ડિફિકલ્ટ હોય? જો ઇઝી લાગે તો બધા જ બહુ ઇઝીલી કરી શકતા હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડું ઘણું ડિફિકલ્ટ લાગે છે. એટલા જ માટે શું થાય છે? શું થાય છે? अक्षत भाई क्या लगता है, इजी कि डिफिकल्ट? वैसे तो इजी, पर कभी कभी क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है. तो कंठस्थ हमारे लिए इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है? ये हमारी एक मिथ है, ये हमारी एक भ्रमणा है कि कंठस्थ करना ये डिफिकल्ट है. आप देखेंगे तो किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, કોઈ કંઈક કહી દીધું હોય, કોઈ કંઈક અપમાન કરી દીધું હોય, કોઈ કંઈક ગુસ્સામાં કંઈક કહી દીધું હોય, તો આપણને તે કંઠસ્થ કરાવવું પડે કે તે વર્ષોના વર્ષો સુધી કંઠસ્થ થઈ જતું હોય? શું થતું હોય? કોઈ રિપીટ કરવાની પ્રેરણા આપવી પડે, કંઠસ્થ કરવાની પ્રેરણા આપવી પડે કે એકવાર કોકે એવા ઇન્સલ્ટ ભરેલા શબ્દો કીધા કે આપણી અંદરમાં શું થઈ જાય? શું થઈ જાય? વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય ને તો પણ વર્ડ ટુ વર્ડ ને લાઈન ટુ લાઈન યાદ હોય કે સામેવાળી વ્યક્તિએ આપણને શું કીધું હતું. હોય કે ન હોય? કેટલા લોકોનો એક્સપિરિયન્સ છે કે હા ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ જાય, ઇઝીલી યાદ રહી જાય? કે ઘણા બધાનો એક્સપિરિયન્સ તો ઘણા બધાનો છે, પણ ઘણા બધાને હાથ રેઝ કરતા થોડું થોડું શું થાય છે? શું થાય છે? અને એટલે જ કંઠસ્થ કરવું
કશાયના ભાવો આપણા આત્મામાં બહુ ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ જાય છે, પણ પ્રભુના ઉપકારી કલ્યાણકારી વચનો આપણને લાગે છે કે કંઠસ્થ કરવું ડિફિકલ્ટ છે, ને આપણને લાગે છે ને કે કંઠસ્થ કરવું ડિફિકલ્ટ છે, એટલે જ નિષિદ્ધાય આપણે શું કરી, આપણે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક કંઠસ્થ કરવામાં આપણને વાર લાગે છે. ને એટલા જ માટે આજથી એ માન્યતાને નીકાળી દો કે મારો આત્મા કંઠસ્થ નથી કરી શકતો. મારો આત્મા તો કંઠસ્થ કરી જ શકે છે. જો કશાય ભાવોને એકવાર સાંભળીને કંઠસ્થ કરી શકે તો મારો આત્મા પ્રભુના કલ્યાણકારી વચનોને વારંવાર વારંવાર પ્રગટ કરીને કંઠસ્થ થઈ શકે કે ન થઈ શકે, થઈ શકે કે ન થઈ શકે. કેટલા લોકોને લાગે છે કે ના થઈ શકે, પુરુષાર્થ કરીએ, મહેનત કરીએ તો શું થાય, થઈ શકે. તો કંઠસ્થ કરવું કેવી રીતે જોઈએ? સૌથી ફર્સ્ટ, જ્યારે પણ આપણે કંઠસ્થ કરવું હોય ને તો સૌથી ફર્સ્ટ એ વિચાર નીકાળી દેવો જોઈએ કે મારાથી કંઠસ્થ ન થઈ શકે, કંઠસ્થ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ના, કંઠસ્થ ધારીએ, વારંવાર મહેનત કરીએ તો થઈ શકે છે. એટલે સૌથી ફર્સ્ટ, યસ, મારાથી કંઠસ્થ થઈ શકે છે. સેકન્ડ, જ્યારે પણ પ્રભુના ભાવોને કંઠસ્થ કરવા હોય ને ત્યારે જેટલો જ્ઞાન પ્રત્યેનો બહુમાન ભાવ, જેટલો જ્ઞાન પ્રત્યેનો આદર ભાવ, જેટલો જ્ઞાની અને જ્ઞાનના સાધનો પ્રત્યેનો જેટલો ઉત્કૃષ્ટ વિનય ભાવ, જેટલો બહુમાન ભાવ, પ્રભુ આજ મારી ધન્ય ક્ષણ આવી છે કે આપના અમૂલ્ય બોધ વચનોને કંઠસ્થ કરવા માટે મારો આત્મા તૈયાર થયો છે. મને તે ધન્ય ક્ષણ મળી છે કે આજ હું આપના ભાવોને કંઠસ્થ કરવા જઈ રહ્યો છું. પ્રભુ તમે મારી સાથે રહેજો. કદાચ મને આપના બોધ વચનો, મને આપની લેંગ્વેજ ન આવડે તો આપ મને એક માં બનીને મને તે દરેક ભાવો શીખવાડજો અને હું પણ આપના ભાવોને કંઠસ્થ કરી શકું તેવો ઉત્કૃષ્ટ વિનય ભાવ અને બહુમાન ભાવ પ્રગટ કરી, જેવો વિનય થાય કે જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ક્ષયોપશન થવા લાગે, ને જેવું જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મનું ક્ષયોપશન થાય કે તરત જ બાયહાર્ટ થવાની શરૂઆત થઈ જાય. થર્ડ, જ્યારે પણ આપણે કંઠસ્થ કરવું હોય ને તો કંઠસ્થ કરતા વખતે જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે એટલું કંઠસ્થ સારી રીતે થઈ શકે. ને એટલા જ માટે મોટા ભાગના ભાવિકો સવારમાં બ્રહ્મમુહૂર્ત એટલે કે સવારે 4 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યા સુધીનો સમય, તે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં જ્યારે આસપાસમાં કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સ ન હોય તેવા સમયે પ્રભુના બોધ વચનોને કંઠસ્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેનાથી પણ આગળ વધીને જ્યારે પણ આપણે કંઠસ્થ કરવું હોય ને, ઘણા બધા ભાવિકો કંઠસ્થ કરવાનો પુરુષાર્થ કરે પણ તેઓ ખાલી રીડ કરે. જ્યારે પણ આપણે રીડ કરીએ ને ત્યારે માત્ર ને માત્ર વિઝ્યુઅલ મેમરી આપણી અંદરમાં સેવ થાય, પણ કંઠસ્થ કરવા માટે હંમેશા મોટેથી બોલીને કરવું જોઈએ. જેમ આપણે બોલીને કરીએ ને તે વિઝ્યુઅલ મેમરી સાથે આપણી ઓડિયો મેમરી પણ આપણી અંદરમાં સેવ થાય અને જેથી કરીને તે બહુ ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ શકે. તમે જો ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, જ્યારે પણ કોઈ સોંગ પ્લે થાય ને તો એ ગીતને સાંભળતા આપમાંથી ઘણા બધા ભાવિકો એવા હશે કે જે રોજ સવારે જેમના ઘરે ભક્તામર પ્લે થતું હશે તો એ ભક્તામર પ્લે થતું તો એ સાંભળતા એ ઓડિયો મેમરીના કારણે જ તેમને ભક્તામર બહુ ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ ગયું. ને એટલા જ માટે જ્યારે પણ તમારે કંઠસ્થ કરવું હોય ત્યારે વાંચવાની સાથે વિઝ્યુઅલ મેમરીની સાથે ઓડિયો મેમરી પણ મોટેથી બોલીને, પ્રગટપણે બોલીને જો આપણે કંઠસ્થ કરશું તો ઇઝીલી આપણને તે ભાવો કંઠસ્થ થવા લાગશે. તેનાથી પણ આગળ વધીને પ્રભુના જેટલા પણ બોધ વચનો છે ને તે દરેક બોધ વચનો, ગણધર ભગવંતો તે સુપર સાયકોલોજિસ્ટ હતા. તેમને ખબર હતી કે પ્રભુના જ્ઞાનને વર્ષો સુધી ભાવિકો કંઠસ્થ કરશે અને એટલા જ માટે ગણધર ભગવંતોએ પ્રભુના બોધને ગ્રહણ કરીને તેને ગેય રૂપમાં, તેને પદ્ય રૂપમાં, તેને ગાઈ શકાય તેવા ફોર્મેટમાં તેને ક્રિએટ કર્યું અને તે દરેક આગમ વચનો તેને એક ટ્યુન છે અને તે ટ્યુનમાં જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે તે બહુ ઇઝીલી કંઠસ્થ થઈ જતા હોય. તમે ધમો મંગલ મુકિઠમ અહિંસા સંજમો તો તેવી રીતે કંઠસ્થ કરો અને ધમો મંગલ મુકિઠમ અહિંસા સંજમો તવો, તો જ્યારે એના રાગમાં, જ્યારે એની ટ્યુનમાં, જ્યારે એની વિધિપૂર્વક કંઠસ્થ કરવામાં આવે
તો બહુ ઇઝીલી થોડા જ ક્ષણોમાં તે કંઠસ્થ થઈ જાય અને તેનાથી પણ આગળ વધીને જ્યારે પણ જે પણ તમે કંઠસ્થ કર્યું હોય ને તે કંઠસ્થને વારંવાર રિપીટ કરવું જોઈએ. અને લાસ્ટમાં જ્યારે પણ આપણે કંઠસ્થ કરીએ ને ત્યારે ઘણા બધા લોકો મારે સામાયિક કંઠસ્થ કરવી છે, મારે પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ કરવું છે, આટલું મોટું પ્રતિક્રમણ, આટલી મોટી સામાયિક મારાથી કેવી રીતે થઈ શકે? પણ ના, આપણે શું કરવાનું? મારે આજે માત્ર ને માત્ર પ્રભુના જ્ઞાનના, પ્રભુના બોધ વચનના માત્ર 5 શબ્દોને કંઠસ્થ કરવા છે. મારે આખી સામાયિક કંઠસ્થ કરવી છે? તો કે ના, મારે ખાલી આજે 5 શબ્દોને કંઠસ્થ કરવા છે. 5 શબ્દો કંઠસ્થ થઈ જાય એટલે નેક્સ્ટ ડે મારે અગેન 5 શબ્દોને કંઠસ્થ કરવા છે. આપણા બધાનો એક વીક પોઈન્ટ છે. જ્યારે આપણે ગોલને બહુ મોટો બનાવી દઈએ ને ત્યારે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચે થાકી જઈએ. પણ શોર્ટ ટર્મ ગોલ રાખ્યો હોય કે 5 જ વર્ડ્સને મારે કંઠસ્થ કરવા છે, એક જ ગાથા કંઠસ્થ કરવી છે, તો ઓટોમેટિકલી શોર્ટ ટર્મ ગોલ અચીવ થશે. અચીવ થશે એટલે કોન્ફિડન્સ આવશે. કોન્ફિડન્સ આવશે એટલે હજી નેક્સ્ટ 5 વર્ડ્સ કરવાની પ્રેરણા અંદરમાંથી જાગશે. અને એમ કરતા 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 સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ તમારું કંઠસ્થ થઈ જશે. અને લાસ્ટમાં હું ખાલી એટલું જ કહીશ, પ્રભુએ મોક્ષ પધારતા એક વાત કરી દીધી કે હરેક શ્રાવક માટે સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ તે આવશ્યક છે, તે કમ્પલસરી છે. ભગવાને કીધું કે આ સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ તે આવશ્યક છે, કમ્પલસરી છે, આત્મા માટે બહુ જ આવશ્યક છે. અને એટલા જ માટે દરેક શ્રાવક અને શ્રાવિકાએ, દરેક ભાવિકે જેને પણ પોતાનું આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય ને તેને એક લક્ષ્ય બનાવવું જોઈએ કે મારે મારા જીવનમાં શું કરવું છે? કાંઈ ન થાય તો મારે કમસે કમ સામાયિક અને પ્રતિક્રમણના ભાવોને શું કરવા છે? કંઠસ્થ અને આત્મસ્થ કરવા છે. તો બસ પૂજ્ય ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં એટલી જ ભાવના ભાવીએ કે આ ભાવમાં તો આપણને પ્રભુનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ મળ્યો છે, પ્રભુનો શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન મળ્યું છે, પ્રભુનો એવું અમૂલ્ય સત્ય મળ્યું છે. અને એ સત્યને મારો ને તમારો આત્મા ખોઈ ન દે એટલે આ ભાવમાં વારંવાર તે સત્યને ઘૂંટીને આત્મસ્થ અને હૃદયસ્થ થાય તેવા જ શુભ ભાવો સાથે. પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં, પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં, પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં, પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. ગાઈએ. એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. પ્રભુ લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. મિત્ર માનો બધા જીવને, મિત્ર માનો બધા જીવને ભાવ જાગ્યા છે મારા હૃદયમાં, ભાવ જાગ્યા છે મારા હૃદયમાં. એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ
એકવાર જરા બંને હાથ ખુલ્લા કરીને પરમાત્મા ભક્તિમાં, ગુરુ ભક્તિમાં જય હો. જેની જાગીતી ઈર્ષા મને, એની ઈચ્છું છું પ્રગતિ હવે. જેની જાગીતી ઈર્ષા મને, એની ઈચ્છું છું પ્રગતિ હવે. જેની જાગીતી ઈર્ષા મને, એની ઈચ્છું છું પ્રગતિ હવે. આ પરમ ગુરુદેવ છે ને, એવા કામ કરી લે છે ને, આપણા આત્મકલ્યાણમાં, આપણા આત્મવિશુદ્ધિમાં કદાચ આપણને ખુદને પણ ખબર ના પડે કે ગુરુદેવે કયું કામ કેવી રીતે પૂરું કરી દીધું આપણું. હા, એમનો સ્માઇલ કદાચ સ્માઇલ ના કહેવાય, એને તો હું ડિવાઇન સ્માઇલ કહી શકાય, બરાબર ને ભાઈ? કારણ કે હાસ્ય તો કદાચ મારા અને તમારા ફેસ ઉપર પણ હોય, પણ એ હાસ્ય કંઈક અલગ હોય, અને આ પરમ ગુરુના મુખ ઉપરનું જે હાસ્ય છે ને કંઈક અલગ છે. આ નિરપેક્ષ હાસ્ય, આ નિર્ભાર હાસ્ય, અંશ માત્ર પણ જેને છે ને ચિંતા ના હોય. આ છે ને ડ્યુઅલ કેરેક્ટરમાં કામ, ગુરુદેવ બંને રીતે કામ કરે. આમ છે ને જીવ એક પણ એવું નથી કે જેના માટે ગુરુદેવના હૃદયમાં પ્રેમ ના હોય, પણ સામે પક્ષે અંશ માત્ર પણ ક્યાંય અપેક્ષા ના હોય, ક્યાંય કોઈ પણ જાતનો વિકલ્પ ના હોય. પછી છેલ્લે તો એમ કહેવાય ને કે બસ એની નિયતિ, મારું કાર્ય છે એને સુધારવાનું, મારું કાર્ય છે એને ટકોરવાનું, મારું કાર્ય છે એનું ઉત્થાન કરવાનું. બસ મેં મારો જો રોલ કરવાનો તો મેં કર્યો, પછી આગળ તો પછી હા ચાલવાનું પણ કદાચ ગુરુ શીખવાડે, પણ ચાલુ તો કોને પડે ભાઈ છેલ્લે તો? હા, એ સદગુરુ પરમ ગુરુના મુખમાંથી વારંવાર એ જ વાત સરતી હોય, પણ ગુરુદેવ એવી કમાલ કરે, એવી કમાલ કરે, કદાચ આપણને ખબર ના પડે. આ ઈર્ષ્યા નામનો કીડો કદાચ કહું ને એટલો સડવડતો હોય, મારા તમારા સૌના અંતરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઈર્ષ્યા હોય અને હોય જ. પણ આ ગુરુ એવું કામ કરે ને, આ ઈર્ષ્યાને એમ કહે ને ઊભી પૂંછડીએ ભગાડી દે, આપણને ખબર સુદ્ધા ન રહે. બસ અંતરમાં માત્ર ને માત્ર પ્રેમ, પ્રેમ, વાત્સલ્ય, વાત્સલ્ય અને વાત્સલ્યના ભાવને બેશુમાર રીતે ભરી દે ને, એ આ પરમ ગુરુ છે. અને એટલા માટે કીધું છે પ્રવીણભાઈ દેસાઈના આ શબ્દો, બહુ મજાના શબ્દો છે. જેની જાગીતી ઈર્ષ્યા મને, એની ઈચ્છું છું પ્રગતિ હવે. જેની જાગીતી ઈર્ષ્યા મને, એની ઈચ્છું છું પ્રગતિ હવે. સુખ એનું એ માણે ભલે, સુખ એનું એ માણે ભલે, બડું શાને હું મારા હૃદયમાં, એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે. ભાઈ પ્રભુની પધરામણી અંતરમાં થાય, કોની ઈચ્છા? પરમ ગુરુની પધરામણી હૃદય મંદિરમાં થાય, એવો કોનો ભાવ? 1 2 2 ને 3 5 5 6 7 7 ને 3 10 ને 3 13 ને 5 18. શું આ છે ભાઈ? જેની ઈચ્છા હોય, જેનો ભાવ હોય કે પ્રભુ તારું પ્રાગટ્ય અંતરમાં થાય, હે પરમ ગુરુ આપની પધરામણી મારા મન મંદિરમાં થાય ને, એકવાર ગાઓ તો ખરા ભાઈ, જે આનંદ આવશે ભક્તિમાં બધા સાથે. એવું લાગે છે આજે પ્રભુ આવ્યા છે, અને એવું લાગે છે આજે ગુરુ આવ્યા છે. પણ તમને ખબર આ ગુરુ શું કરે? ગુરુ કૃપાથી શુદ્ધિ મળે. ગાઈએ ગુરુ હો, ગુરુ કૃપાથી શુદ્ધિ મળે, ગુરુ કૃપાથી શુદ્ધિ મળે, અને ગુરુ કૃપાથી સમકિત મળે, ગુરુ કૃપાથી સમકિત મળે. ગુરુ કૃપા મિથ્યાત્વ ટળાવે, ગુરુ કૃપા મિથ્યાત્વ ટળાવે. સાચું સમજાયું આજે હૃદયમાં, એવું લાગે છે આજે મને. જય હો, આવ્યા છે મારા હૃદયમાં. વાહ!
करे नुकसान जेओ मने ए तो केवल निमित्तो बधा भाग भजवे छे मारा करम भाग भजवे छे मारा करम साचું સમજાયું મારા હૃદયમાં એવું લાગે છે આજે મને પ્રભુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં ગુરુ 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 આવ્યા છે મારા હૃદયમાં કે ગુરુ આવ્યા છે મારા હૃદયમાં 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 જય હો જય હો बोले श्री नेमिनाथ भगवान की जय परम गुरुदेव की जय भाई अंतरना नाद साथे उत्साह उल्लास पर्वधिराजनी पावन पधरामણીનો આનંદ હો આનંદ હો परुषण आज पधार्या आनंद नो नहीं पार अरे परम परुषण आज पधार्या आनंद नो नहीं पार अरे परम परुषण आज पधार्या आनंद नो नहीं पार परम परुषण आज पधार्या आनंद नो नहीं पार कि आत्म विशुद्धि करशु आजे आत्म विशुद्धि करशु आजे परम गुरु ने द्वार परम गुरु ने द्वार परम गुरु ने द्वार जय हो અને યાદ આવે મજાનું ભક્તિપદ એમ તો કહેવાય ને હમણાં જ અમારા ગુરુ ભગવંતે વાત કરી કે પરમાત્માના એ વચનો પરમાત્માના આગમો કંઠસ્થ કરવાના બાયહાટ કરવાના કદાચ એ ગ્રંથો કદાચ યાદ રહ્યા ખબર નથી પરંતુ છેલ્લા 1.5 વર્ષ 2 વર્ષથી એક એવું મજાનું ભક્તિપદ કે નાનકડો 3-4 વર્ષનો દીકરો હોય કે એના પપ્પા હોય 40-45 ના કે એના દાદા હોય 70-80 ના પણ એ બધાના હૃદયમાં એક ભાવ તો ગુરુ પ્રત્યેનો અહોભાવનો એવો છવાયો કે ભગવંત ક્યાંય પણ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય ચાહે સુખમાં હોય કે દુઃખમાં ચાહે સવારે કે સાંજ પણ હરેક ક્ષણ હરેક સમયે બસ આપના તરફથી અમારી એક જ અપેક્ષા કઈ તારા ભરોસે ભાઈ કોને નથી આવડતું જરા હાથ ઉપર કરો हाँ प्रश्न ऊंधो करीशुं कोने आवड़े छे एमने पण कोने नथी आवड़तुं आ भक्तिपद बस गुरुदेव एकमात्र तारा उपरनो भरोसो एकमात्र तारा उपरनो अविरल राग अविरल श्रद्धा अने मात्र ने मात्र तारा वचनो पर विश्वास होय ने त्यारे ज ए भक्तना हृदयमां ए गुरुनी पावन पधरामणी थाय चालो ए पावन पधरामणी आपणा सौना मनमा ए गुरु पधारे परम प्रवेशे एवा भाव साथे बधा उत्साह साथे तारा भरोसे भरी में पापा पगलियो लेवा तू आवशे राह जोई मैं घड़ियो संग रहजो संग रहजो संग रहजो संग रहजो संग रहजो गुरुवर संग रहजो संग रहजो संग रहजो वाह जय हो अद्भुत भक्ति नो माहौल
आत्मनि शुद्धि करवा गुणोनी वृद्धि करवा हो आत्मनि शुद्धि करवा गुणोनी वृद्धि करवा आत्मने परमात्मा बनावा भवसागर थी तारवा संग रह जो बोलो संग रह जो सारा भरोसे भरी में पापा पगली भरी में पापा पगली लेवा तू आवशे राह जोई में घड़ियो अरे कहता रे जो गुरु कहता रे जो भूलो ने मारी गुरु कहता रे जो बोलो कहता रे जो गुरु कहता रे जो भूलो ने मारी गुरु हमारा प्रवीण भाई हाँ एक मिनट વધારે સમય નથી એક મિનિટ પ્રવીણ ભાઈ એક મિનિટ ઊભા થાઓ ને हाँ लगभग આપની ઉંમર એજ 77 આટલી ઉંમર પણ સાચું કહું લગભગ ગુરુદેવની નિષ્ઠામાં છેલ્લા 10-12 વર્ષથી ભક્તિનો અવસર મળે પહેલી વાર કદાચ જ્યારે આવવાનું થયું ત્યારે પ્રવીણભાઈનો કોન્ટેક્ટ હતો બરાબર પણ એ વખતથી લઈને આજ સુધીમાં આટલા વર્ષોમાં મેં લગભગ માર્ક કર્યું છે આવા તો કેટલાય ગુરુ ભક્તો બેઠા છે કે ગુરુદેવનો આંખનો એક ઈશારો અને માત્ર અંતરમાંથી તહતી શબ્દ સહજ નીકળે મુખમાંથી નહીં અંતરમાંથી એટલું સમર્પણ આવા તો કેટલાય ભક્તો 77 યર્સ એમની ઉંમર પણ આ ઉંમરે પણ એમ કહેવાય ને પ્રભુ મહાવીર અને ગુરુ ગૌતમ જેને ગુરુ ગૌતમે પ્રભુને એમ કહેને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપાઈ ગયું હતું સોંપ્યું નહીં પણ સોંપાઈ ગયું હતું આવા આ પ્રવીણે ખાલી એમની વિશેષ અતિશયોક્તિ નથી ક્યાંય પણ આવા 1 2 5 નહીં પણ કેટલાય ભક્તો છે જેમના હૃદયમાં છે ને માત્ર કોણ છે હા એ ગુરુ અને એ ગુરુ જ્યારે હૃદયમાં હોય પછી જીવનમાં ક્યાં કોઈ ચિંતા ના હોય અને ચિંતા હોય ને એ પણ એના ચરણે સોંપવાની હોય બીજો કોઈ વિકલ્પ ના હોય અને છતાંય ગુરુદેવ અમે તો છીએ ને માણસ છીએ કેવા હા વારંવાર વિકલ્પ અને વિચારોમાં રખડતા અહીંયા છે ગુરુદેવ આપના ચરણોમાં ત્યાં સુધી બસ આપ જ પ્યારા આપ જ સારા ને આપ જ મારા પણ કદાચ જેવા મુંબઈ જઈએ જેવા અમદાવાદ કે ચેન્નઈ કે કોલકાતા જઈએ ને ફરી એ સંસાર એ જ ઉપાધિ એ જ પડોજણ પણ ગુરુદેવ અમે જ્યાં પણ હોઈએ પણ આપ તો અમારી સંગ રહેજો ગુરુવર સંગ રહેજો હા સંગ રહેજો અરે કહેતા રહેજો ગુરુ કહેતા રહેજો ગુરુ કહેતા રહેજો એ ભૂલો ને મારી ગુરુ કહેતા રહેજો ભૂલો ને મારી ગુરુ કહેતા રહેજો અરે ભૂલો ને મારી ગુરુ કહેતા રહેજો ભૂલો ને મારી ગુરુ કહેતા રહેજો અરે મળતા રહેજો ગુરુ મળતા રહેજો મોક્ષ યાત્રામાં 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 હો પરમ સંગ રહેજો સંગ રહેજો સંગ રહેજો બોલે શ્રી રવિનાથ ભગવાન की जय परम गुरुदेव की जय जय हो जय हो
કેવો ઉમંગ પ્રગટ્યો છે. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વના પહેલો દિવસ આમ ગણો તો કોઈ મજાનું સાધન નથી, અને આમ ગણો તો પર્વાધિરાજ જેવી કોઈ, બોલો, પર્વાધિરાજ જેવી કોઈ મજા નથી. કારણ કે આપણા સૌના અંતરનો એક વિશ્વાસ છે, પર્યુષણ તારવા આવ્યા છે, તરવું જ મારે. પર્યુષણ ઉગારવા આવ્યા છે, ઉગરવું જ મારે. પર્યુષણ મારો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યા છે, કેમ કે મને ખબર છે કે પર્યુષણ આવે છે ને ત્યારે જેવો થનગનાટ જાગે છે, ત્યારે જેવો ઉલ્લાસ જાગે છે, ત્યારે જેવો ઉમંગ જાગે છે, ત્યારે જે તપસ્યા કરવાનું મન થાય છે, ત્યારે જે પ્રભુના વચન સાંભળવાનો ભાવ જાગે છે, ત્યારે જે દાન કરવાની અંદરમાંથી ઉત્કૃષ્ટતા જાગે છે, અને ત્યારે જે આત્માનું લક્ષ્ય થાય છે ને, અને એટલે તો તીર્થંકરોએ શું, એટલે જ તો तीर्थंकरों, इसलिए तो तीर्थंकरों ने ये 8 दिन बताए होंगे, तो कुछ तो इसके पीछे उन्होंने ऐसी स्थिति देखी होंगी इस लोक में. क्या इस लोक की ऐसी स्थिति देखी होंगी? देवानुप्रियो, इसलिए हमारे अंदर की एक भावना पूर्ण रूप से प्रकट होनी चाहिए. क्या? मुझे तारने के लिए आए हैं. क्या? पर्युषण मुझे, और तारने का भाव तभी होता है कि जब मुझे डूबने का एहसास होता है, जब मुझे डूबने का एहसास होता है कि मैं संसार में कहीं खो गया हूं, मैं संसार में कहीं डूब गया हूं, मैं कहीं ना कहीं भूलों के अंदर में हूं, ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલોમાં ખોંચતો જાઉં છું. देवानुप्रियो, आज प्रवादिराज का ये पहला दिन, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. पर्युषण ये તમારી સંસ્કૃતિ છે કે पर्युषण તમારા સંસ્કાર છે? आई वॉन्ट आंसर. पर्युषण ये आपकी संस्कृति है कि पर्युषण आपके संस्कार है? हेलो, क्या है? संस्कृति जो हमारे आसपास के परिवार की होती है, संस्कृति जो हमारे गांव की होती है, संस्कृति जो हमारे विलेज की होती है, संस्कृति जो हमारी कम्युनिटी की होती है, संस्कृति जो हमारे राष्ट्र की होती है, लेकिन संस्कार, बोलो, लेकिन संस्कार क्या होते हैं? संस्कार उससे ही कहा जाता है बिन सिखाए जो अंदर में से सीख जाए, बिन समझाए जो अंदर में से हम समझ जाए, बिन देखे हमारे अंदर में से वो दृश्य दिखने लगे जो हमारे अंदर के जन्म 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 कितने जन्म? 900 जन्म के, जो हमारे अंदर में जन्म 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 900 जन्म के क्या है? बोलो, 900 जन्म के क्या है? 900 जन्म के संस्कार, 900 जन्म की स्मृति, 900 जन्म के भाव लेकर हम यहां आए हैं. किसको लग रहा है कि ये मेरा पहला पर्युषण नहीं है, ये मेरा जन्म जन्म से कहीं ना कहीं पर्युषण होगा ही? कितना नहीं लागे. मैंने पास में भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा प्रभु से कुछ तो कनेक्शन होगा ही. इसको कितने लोगों को लग रहा है? और मेरा कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ क्या क्रेज लग रहा है, मेरा आपका और कुछ कनेक्शन होगा? कब का होगा? कब का होगा? कितने जन्म का होगा? हम पास्ट ऋणानुबंध है. काकरिया जी देखो कैसे खड़े होकर कह रहे कि पास्ट कोई ऋणानुबंध है. आने वाले नहीं थे क्या? उनके मिसेस की तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने सिर्फ प्रवचन में इतना ही कल बोल दिया, क्या करोगे? अरे और
सामान लिया नहीं लिया कुछ, सीधे फ्लाइट पकड़ी और आ गई। क्या होता है? ये जो ऋणानुबंध होता है ये होता है जन्म जन्म का। मुझे आपको सिर्फ एक लाइन कहनी है, धर्म के साथ आपका संबंध है कि धर्म के साथ आपका ऋणानुबंध है? आई वॉन्ट आंसर। जिसके बिना हम रह भी सके और रह ना पाए वो संबंध होता है, लेकिन जिसके बिना हम नहीं रह पाए वो ऋणानुबंध होता है। इसलिए धर्म हमारी संस्कृति होनी चाहिए कि धर्म हमारे संस्कार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेकिन संस्कारों को वीक बना दे वो भी संस्कृति होती है, और संस्कारों को स्ट्रांग बना दे वो भी क्या होती है? आज मैं देख रहा हूं लाइव के माध्यम से, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला है, कोई सिडनी से देख रहा है, कोई लंदन से देख रहे हैं, कोई अमेरिका से देख रहे हैं, कोई नायरोबी से देख रहे हैं। मैं इन सबको देख रहा हूं और देखते देखते मैं ये सोच रहा हूं वो सब अंदर में क्या, वो सब अंदर में एक सोच रहे हैं, वो सब अंदर में एक भाव करें। જ્યારે ગુરુદેવ ઇન્ડિયામાં હતો ને ત્યારે મારું તમારી પાસે રોજ આવન થતું ને ત્યારે ધર્મ ધ્યાન ખૂબ થતું, ત્યારે સાધના ખૂબ થતી, ત્યારે આરાધના ખૂબ થતી। પણ હમણાં હું અહીંયા છું ને, હમણાં અહીંયા છીએ ને, શરદભાઈ કહેશો કે નહીં? ક્યોંકि યસ કે હું વોશિંગ્ટન છું તો થોડોક ફરક પડે, જો ઇન્ડિયા હોત તો કહેશો કે નહીં? યસ તમારે આ કહેવું છે। फिर भी हमारे आसपास के कल्चर का, हमारे आसपास की संस्कृति का हमारे पर असर हो सकता है और नहीं भी हो सकता यदि हमारे संस्कार स्ट्रांग होते हैं। क्या? यदि हमारे संस्कार स्ट्रांग होते हैं। मैं यहां से देख रहा हूं डॉक्टर चौधरी को। अब डॉक्टर चौधरी कहाँ? साउथ गुजरात। कहाँ उनकी कास्ट, कहाँ उनका? मैं देख रहा हूं यहां से उनके पास में उनकी मिसेस बैठी हुई, उनकी कास्ट क्या? कास्ट। फिर भी अंदर से ये श्रद्धा, ये भाव क्या बताते हैं कि संस्कृति अलग मिली लेकिन संस्कार कुछ अलग मिले। संस्कार थे जन्म जन्म के, तो संस्कृति को भी उन्होंने पलट दी और अपने संस्कार को क्या कर दिया। मैं देख रहा हूं यहां से हमारे पुंडी में बैठे हुए भुज के पिए वो पुलिस ऑफिसर्स प्रज्ञावा के साथ में बैठे। कहाँ किसका क्या कनेक्शन होता है? चलो मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज हमारे नरेश भाई जैन बैठे, वो तो जैन हैं, तो चलो वो तो उनके अंदर में तो संस्कार भी थे जन्म जन्म के, इसलिए उन्होंने 9 द्रव्य के पचखान ले लिए। क्या ले लिए? 9 द्रव्य के पचखान ले लिए, लेकिन साथ साथ में उनके आसपास में संस्कृति और संस्कार का क्या हो गया? मैं सिर्फ आपको कुछ अलग कहने के लिए आया हूं कि आपकी पर्यूषण की आराधना आपके संस्कार बनने चाहिए कि आपकी संस्कृति बननी चाहिए? क्या बनना चाहिए? आपकी संस्कृति भी बननी चाहिए और आपके क्या बनने चाहिए? बोलो। क्या आपके संस्कार भी बनने चाहिए? इससे क्या होगा? जैसे जैसे पर्यूषण में आप दान सीखोगे, जैसे जैसे पर्यूषण में आप तपस्या सीखोगे, तपस्या ऐसे भी बहुत सारे हैं आज जिन्होंने इन लाइफ फर्स्ट टाइम उपवास किया है। क्या? ऐसे भी बहुत सारे आत्मा हैं जिन्होंने इन लाइफ फर्स्ट टाइम आज क्या किया है? उपवास किया है। क्योंकि पर्यूषण आते हैं तो उनके अंदर के संस्कारों ने, उनके अंदर के संस्कारों ने कहा कि नहीं, मुझसे भी क्या करना है। उम्र कितनी मालूम है? 5 साल की। उम्र कितनी मालूम है? 3 साल की। उम्र कितनी मालूम है? 7 साल की। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने आज क्या लिए है? बोलो, क्या लिए है? कैसे? अब ये 5 साल के बच्चे को, मैं जब अहमदाबाद में था मैंने कहा ना कि 5 साल का वो बच्चा वत्सल, उसने 5 साल की उम्र में मासक शमन किया था। क्या किया था? और आज भी वो अहमदाबाद में उसने सिद्धि तप किया है इतने साल के बाद भी। अहमदाबाद के चातुर्मास में मासक शमन, और आज उसका सिद्धि तप चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो कि उसके अंदर में क्या थे? जन्म जन्म के संस्कार। और इस जन्म में उन्हें जो वातावरण मिला, इस जन्म में उन्हें जो वातावरण मिला वो कौन सा मिला? उसके संस्कारों को सपोर्ट करने वाला कि उनके संस्कारों को सही करने वाला? कैसा वातावरण मिला?
सपोर्ट करने वाला मिला। मुझे आपको यही कहना है, आज मैंने सब्जेक्ट दिए तब के कल्चर का, तब की संस्कृति का, तब के संस्कारों का। तुम्हें मालूम है, जब एक आत्मा एक दिन के लिए उपवास करता है, जब एक आत्मा एक दिन के लिए भी उपवास करता है, तब क्या होता है? हेलो, जब एक आत्मा एक दिन के लिए उपवास करता है, तब क्या होता है? हेलो, ऐसा कौन सा जन्म है जहां जीव ने आहार करना एक दिन के लिए छोड़ दिया हो? बताओ। हमारा आहार करना, हमारा भोजन लेना, हमारा आहार करना, हमारा भोजन लेना, ये हमारे जन्म 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 के संस्कार हैं कि इस जन्म के संस्कार हैं? बोलो, जन्म जन्म के। मुझसे एक भी ऐसी मक्खी बताओ, एक भी ऐसी काऊ बताओ, मुझे एक भी ऐसी मधुमक्खी बताओ, मुझे एक भी ऐसा बफेलो बताओ, मुझे एक भी ऐसा लाइन बताओ, मुझे एक भी आसपास की ऐसी चिट्टी बताओ जिसको आपने खाते हुए न देखा हो। जब भी देखोगे तब क्या करते होंगे? जब भी देखोगे तब क्या करते होंगे? आहार 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 आहार। परमात्मा तो कहते हैं अनंत अनंत काल का, क्या अनंत 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 काल में बिना आहार के जीव एक पल भी नहीं रहा। बिना आहार के जीव एक पल भी नहीं रहा। अनंत काल में, अनंत काल में एक पल नहीं रहने वाला। जिस दिन पहली बार उपवास करता है तब क्या होता है? हेलो, जिस दिन वो पहला क्या होता है? जिस दिन वो पहला उपवास करता है ना, तब अनंत काल के आहार के संस्कारों को वो पहली बार तोड़ देता है। आपको मालूम है कि आपने उपवास करके आज कितने लोगों को उपवास है? राइट, आज बहुत सारे लोगों को उपवास है। अब चलो, उपवास की बात तो दूर रही, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि एक नौकार्षि का तप भी हमारे अनंत काल के आहार के संस्कारों को तोड़ने वाला होता है, उसकी चैन तोड़ने वाला होता है। और इसलिए आपको मालूम है, नॉर्मल दिनों के अंदर में उपवास करने की इच्छा होगी या नहीं होगी, लेकिन पर्यूषण के दिन आएंगे ना, तो सहजता से क्या होता है? उपवास करने का मन होता है, भाव हो जाता है, प्रेरणा मिलती है, अंदर से ही भावना जागृत हो जाती कि नहीं हो जाती। और इसलिए तो परमात्मा ने ये 8 दिनों का इतना बड़ा महत्व बताया, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यूषण आपका प्रारंभ है, पर्यूषण आपकी पूर्णाहुति नहीं है। क्या? पर्यूषण आपका प्रारंभ हो सकता है, लेकिन पर्यूषण कभी पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। पर्यूषण से जो प्रारंभ हुआ, फिर क्या करना? कई लोगों की ये मेंटालिटी होती, क्या बस पर्यूषण में करवा मारी दर पर्यूषण में ठाई बाकी और पक्षी नो। पर्यूषण में जो प्रारंभ हुआ, फिर उसको संस्कार को बार बार जैसे घुटते गए वो संस्कार आपके अंदर में, जब आप नेक्स्ट बर्थ में जाओगे ना, क्या हो जाएंगे? आपको संस्कृति मिलेगी, आपको जैन संस्कृति मिलेगी तो भी तपस्या करोगे, और जैन संस्कृति नहीं मिलेगी ना, तो भी आप क्या करोगे? तो भी आप वहां पर भी तपस्या करने के भाव आपके अंदर में सहजता से हो जाएंगे। और सहजता से आपके अंदर के भाव प्रकट गए तो फिर आपके लिए साधना क्या हो जाएगी? अनुकूल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पक्का कहूंगा, अभी थोड़ी दिन पहले यहां पे गिरनार में देखो, थोड़ी दिन पहले यहां पे गिरनार में
कोई यात्रिक आया था और वो यात्रिक गिरनार में शाम के समय जब रिटर्न आ रहे थे ना, तब कहीं कुछ करने के लिए गए होगे या कुछ पानी पीने के लिए गए होगे, क्या हुआ, लेकिन वो फिसल पड़े और कई फुट नीचे खाई में ऊपर के स्टेप से गिर गई, जहां उससे कोई उसने पुकार किया, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी बाहर में, कोई कह रहा है बचाओ बचाओ, लेकिन कहां गिरा है इतनी अंधेरे के अंदर में, उससे खोजना भी बहुत कठिन था। लेकिन समझने की बात, लेकिन हार्ट को टच होने वाली एक बात, वो रात भर आवाज पुकारते रहे। और यहां की जो भी टीम होती है, क्या कहते हैं उसको, ऐसा कोई डिजास्टर होता है तब बचाने के लिए जाते हैं ना, वो जो टीम होती पुलिस की और एनएफ की, क्या कहते हैं उसको, रेस्क्यू टीम होती नहीं, कुछ एनडीएफ की कुछ कहते हैं, वो टीम एनडीआरएफ ऐसा कुछ कहते हैं। और वो टीम जब उसे खोज रही थी, और जब खोजते उसके तक पहुंच गए, वो एकदम घबराए हुए थे, वो एकदम अपसेट थे, वो एकदम ही वो थे। लेकिन जो उसको बचाने के लिए गए थे ना, घंटों से उसको खोज रहे थे और अंदर पहुंचे, साथ में पानी लेकर गए थे, उन्होंने कहा ये लो पानी। उन्होंने कहा, क्या कहा मालूम है, हमारी जैन परंपरा में क्या होता है, रात को चौवियार के पचखान होते हैं, और मेरे चौवियार के पचखान है, मैं बिना सूर्योदय के पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगा। हेलो, ये क्या था, बोलो ये क्या था? ये उनके अंदर की दृढ़ता के संस्कार थे, ये उनके अंदर में इतने हैरान थे, इतने परेशान थे। उसके फोटोग्राफ को देखो तो इतने प्रॉब्लम, लेकिन याद रखना, संस्कृति चाहे बदल जाए, लेकिन मेरे अंदर के संस्कार न बदले, तो समझना कि यश मेरा और मेरे परमात्मा का अभी ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहा, मेरा और मेरे परमात्मा के बीच में अब ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहा। इसलिए क्या कहते परमात्मा मालूम है, अकरिया जी, जिसने टेस्ट को जीत लिया ना, वो लाइफ की टेस्ट में कभी हारता नहीं है। क्या? जिसने टेस्ट को जीत लिया वो कभी, और इसलिए हमारे यहां का एक तप का कल्चर था। घरों में पहले नौकारस्य के पहले कोई क्या कल्चर था? नौकारस्य के पहले, नौकारस्य किसे कहते हैं? सूर्योदय के बाद। अभी के यंगस्टर्स को तो वो भी नहीं मालूम है क्या कि सूर्योदय के बाद आफ्टर सनराइज 48 मिनट्स तक कुछ भी वाटर का इंटेक भी नहीं करना, और अपने आप को एक छोटे से तप के साथ जोड़ देना। ये हमारा कल्चर था, जिसको क्या कहा था? बिना नौकार सीखे नौकार गिनने वाला कभी पानी नहीं पीता था। बिना नौकार सीखे। और तुम्हारे में, आप में से नौकार सीखने वाले कितने? वाह, क्या करना चाहिए मालूम है? अपने संस्कारों को दृढ़ बनाओ। मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूं, बहुत सारे यंगस्टर्स लाइव में सुन रहे हैं, उसको मैं ये कहना चाहता हूं, बिना नौकार सीखे क्या। और जब किसी के घर पे तपस्या होती थी ना, और जब किसी की, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। जब भी किसी की तपस्या होती थी तो लोग उसके घर क्या जाते थे? बोलो, लोग उसके घर में क्या जाते थे? साता पूछने के लिए जाते थे। और साता पूछने जाने वाला यूं ही से साता में से नहीं पूछता था, उसके पैर जब तक नहीं दबाता था उसके पहले वो पूछता ही नहीं था। તમામાંથી કેટલા
તપસ્વીના ઘરે જઈને પગ દબાવવા ગયા હતા. 285 ઉપવાસ કરવા વાળા विशुद्धिजी महाशुद्धिजी ने તમારા કેટલા પગ દબાવવા ગયા હતા. हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति और संस्कार को क्या कर रहे हैं. पहले के युग के अंदर में जब कोई तपस्या करता था लोग अपने घर में चंदन घिसते थे. क्या तपस्या तो तीसरे घर में होती थी, लेकिन चंदन की सुवास कहाँ आती थी, यहां आती थी, और फिर कटोरी में लेकर उसके घर जाते थे और घर जाके क्या करते थे, उसका लेप करते थे. તમારામાંથી કેટલાય કોઈ તપસ્વીને ચંદનનો લેપ લગાડ્યો હશે? હર્ષાબેન, એ તો બરોબર છે, તમે અમેરિકા બેઠા બેઠા કદાચ લગાડ્યો હશે, પણ હું તો ઇન્ડિયા વાળાને પૂછી રહ્યો છું. હેલો देवानु प्रियो, जब जब भी कोई मासक श्रवण वगैरह तपस्या करता ना, छोटी तो छोटी बड़ी तो बड़ी शोभा यात्रा निकलती. क्या निकलती? छोटी तो छोटी बड़ी तो क्यों? जब भी शोभा यात्रा निकलती थी तब वो दूसरों के लिए क्या बन जाती थी. हम हमारे पुराने संस्कारों को, हम हमारी पुरानी संस्कृति को याद रखना. यदि हमने शुभ संस्कृति का सर्जन कर दिया ना, हमने शुभ संस्कृति का सर्जन कर लिया ना, तो किसी के संस्कार जाग जाएंगे. अब मुझे इस लाइन का अर्थ बताओ. हमने शुभ संस्कृति का सर्जन कर दिया तो किसी के संस्कार जाग जाएंगे. मुझे इसका आंसर चाहिए आप में से. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमने शुभ संस्कृति का सर्जन कर दिया ना, तो किसी के संस्कार जाग जाएंगे. I want answer. Yes? बोलो. हाँ करिए जी. Yes, yes. संस्कृति तो जो देखेगा आदमी, 50 आदमी, 500, हजारों आदमी देखेगा इन लोगों के कैसे सिस्टम में चल रहा है. Yes. उसके मन में भी भावना आएगा, उसके मन में भी भावना जग जाएगी. हम लोग पुंडी में थे, और पुंडी में भी नए नए थे, कच्छ के गांव में थे. अभी अभी इतने क्षत्रिय परिवार आते नहीं थे, लेकिन हमारे महाशक्ति जी ने तपस्या की, और उस तपस्या को देखकर वहां की छोटी छोटी बालिका भी, वहां के छोटे छोटे लोग भी, और फिर वो सब तपस्या करने लगे. मैं सोच रहा था इतनी सहजता से उसने 14 उपवास किए, 15 उपवास किए, और 15 उपवास के बाद में भी वो तलवारबाजी कर रही थी. मैं सोच रहा था ये ऐसे कैसे हो रहा है. मैं उसको बराबर स्कैन कर रहा था. तब मुझे मालूम पड़ा कि कभी कभी तप की संस्कृति किसी के अंदर के जन्म जन्म के तप के संस्कारों को क्या कर देती है. क्या कर देती? अज्ञानी लोग उससे आरंभ समारंभ कहते हैं. क्या कहते हैं? अज्ञानी लोग उससे आरंभ समारंभ कहते हैं. लेकिन ज्ञानी को मालूम है कि इस प्रकार की संस्कृति के कारण, इस प्रकार की संस्कृति के कारण दूसरों को क्या मिलती है. बोलो, दूसरों को क्या मिलती है. प्रवादिराज परिश्रम महापर्व के अवसर पर हमें एक संकल्प लेना है. क्या? हम हमारी संस्कृति को भूलेंगे नहीं, और हमारे संस्कारों को इतना दृढ़ करेंगे कि वो संस्कार हमारे अंदर में, बोलो, वो संस्कार हमारे अंदर में क्या हो जाए? जन्म 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 तक, जन्म 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 तक. पहले के युग के अंदर में, और भी मैं तप की संस्कृति की बात करूंगा. किसी के घर पे, किसी सामान्य व्यक्ति के घर पे तपस्या होती थी ना, तो गांव के जो संपत्ति होती थी, गांव के जो मुखिया लोग होते थे, वो क्या करते थे? शक्कर, गुंद, खोपरा, इन सब का एक क्या बनाते थे? गिफ्ट पाउच बनाते थे, और जाकर क्या करते थे? रजनीभाई खबर શું કરે? गिफ्ट पाउच લઈ અને જાય સાતા પૂછે, અને સાથે સાથે ગિફ્ટના રૂપમાં શું આપે? કેમ? તો કે એને પારણા પછી જે કંઈ પણ અનુકૂળ દ્રવ્યો છે એની પ્રભાવના કરવાથી એની તપસ્યા, અને તપસ્યા પછીના પારણા શું થઈ જતા? સાર્થક થઈ જતા. તમારામાંથી કેટલા એવું લઈ ગયા છે? हेलो, તમારામાંથી છેલ્લે એવા કેટલા લઈ ગયા છો કે मुझे वो खूब क्या कहते हैं, वो होता है ना कोकोनट,
सूखा हुआ कोकोनट और गूंद और शक्कर और उसका सबका। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे सामने जो आप प्रवचन सुन रहे हो ना, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन लाइव में हजारों यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पर्यूषण में आते हैं और वो हमारे हाथ पर्यूषण में लगते हैं, इसलिए हम उसके हार्ट तक हमारा कल्चर पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास न स्टडी में ऐसा आता है, न घर में कुछ सुनते हैं, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लुप्त और विलुप्त हो जाता है, लुप्त और विलुप्त हो जाते हैं। आपको मालूम है, आज मैंने प्रवचन स्टार्ट किया, परंपरा हमारी क्या मालूम है कि जब भी गुरु भगवान प्रवचन देते थे तो उसके पहले, जब भी प्रवचन देते उसके पहले श्रावक श्राविका वंदना करते थे। आज किसी ने वंदना की? नहीं की। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपकी संस्कृति और संस्कार दोनों ही क्या होने लगे हैं। जब भी प्रवचन पूरा होता था तब क्या होता था मालूम है, श्रावक श्राविका खड़े होते थे और खड़े होकर क्या बोलते थे, अहो पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतो, आपना ज्ञान दर्शन ચારિત્ર તપની અમે સાતા પૂછીએ છીએ, તમારું શરીર આરોગ્ય નિરાબાદ રહેશે તમારું। आज किसने पूछा? आज सुबह में किसने पूछा था? हेलो, पूछा था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर में क्या चला गया है, वो संस्कृति चली गई है। इसलिए जब तक हम हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारे संस्कारों की रक्षा नहीं होगी, और संस्कारों की रक्षा संस्कृति इस जन्म के लिए होती है। और संस्कार, बोलो संस्कार, आपको नहीं मालूम कि आपका आज का एक उपवास करना, धीरे धीरे अठाई करना, धीरे धीरे साधना करना, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हेलो, उससे क्या होगा? कभी किसी दिन आपकी आंखें धीरे धीरे बंद होती होगी, और उस समय क्या, और उस समय शायद मैंने आपको पूछ लिया, क्या संथारो करावू, हेलो, उस दिन मैंने पूछ लिया संथारो करावू। प्रवीण भाई को अनुभव है क्या? जिसने जिंदगी में ज्यादा तपस्या नहीं की होती ना, उसको लास्ट मिनट, मैं तो देख रहा था उसका लास्ट मिनट है, लेकिन मैं सामने से कह नहीं सकता, इसलिए मैंने सामने से पूछा, वो संथारो करावू? मैं देख रहा हूं कि 2-3 घंटे में जीव जाने वाला है, मैं उसको प्रेरणा दूं, अब ज्यादा समय नहीं है, संथारो कर ही लियो। क्यों? बोलो क्यों? जिसने गिरनार का एक स्टेप चढ़ने की शुरुआत नहीं की, वो गिरनार के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। राइट? अरे ये तो बहु ऊपर, बहु ऊंचू, पर पगथिया 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 चढ़ाई तो छेल्ले क्या पहुंचाए? पगथिया 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 चढ़ाई तो छेल्ले क्या पहुंचाए? એટલે તમે જ્યારે આજ ઉપવાસ કરો ને ત્યારે યાદ રાખજો કે તમારા સંથારાનું તમે બીજ વાવી રહ્યા છો, અને સંથારો એને કહેવાય કે જે જીવનને સાર્થક કરે અને મૃત્યુને પણ શું કરી દે, મૃત્યુને પણ સાર્થક કરે। એટલે જ્યારે તમે ઉપવાસના પચખાણ માટે ઊભા થાવ ને ત્યારે મનમાં શું બોલવાનું ખબર છે? મારા ભાવિના સંથારાના બીજ વાવું છું, મારા ભાવિના સંથારાના બીજ વાવું છું। કેટલા આવું બોલતા હશે? હું મારા ભાવિના સંથારાના બીજ વાવું છું, मेरा भविष्य में। देवानु प्रियो, जैसे 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 आज प्रतिज्ञा लेते हो ना, कल का रिजर्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कल का रिजर्वेशन हो जाता है। किसका रिजर्वेशन हो जाता है? किसका बुकिंग हो जाता है? તમારી કેટલાની ઈચ્છા છે કે ગુરુદેવ છેલ્લે, એમાં પણ હમણાં હું લાઈવમાં બતાડું ને કોઈને, એટલે મને એટલી વિનંતી આવે કે પ્રભુ ગુરુદેવ તમે મને છેલ્લે શું કરાવજો? બોલો, તમારામાંથી મૃત્યુને સુધારવાની ઈચ્છા કેટલાની? રાઈટ?
જ્યોત્સનાબેન, તમને જોઈ રહ્યો છું અહીંયાથી મહેતા, અમેરિકા. યસ, તમને મને તમારું બધા ઉપર ધ્યાન છે. લાઈવમાં જેટલા પણ હોય યુટ્યુબ વાળા ઉપર ધ્યાન છે, ને ફેસબુક વાળા ઉપર ધ્યાન છે, ને ઝૂમ વાળા ઉપર ધ્યાન છે, અને અહીંયાથી જે ગુમ થઈ જવા વાળા એની પર ધ્યાન છે. कोई लास्ट में बैठा होता है उसके ऊपर भी ध्यान होता है, और कोई मेरे पास में बैठा होता है. क्योंकि हम क्या रखते हैं मालूम है? दो आंखें यहाँ रखते, दो आंखें यहाँ पे रखते, दो आंखें यहाँ रखते, दो आंखें पीछे भी रखते हैं. तो क्या याद रखना, જેની ઈચ્છા છે કે મારે છેલ્લે સંથારો કરવો છે, એને અત્યારથી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. એક વીક નૌકારસીના સંસ્કાર, એક વીક માટે નૌકારસીના સંસ્કાર, ધીરે ધીરે આદત પડે બીજા વીકમાં પોર્શના સંસ્કાર દેવાનો. પ્રિયો, પર્યુષણ તમારા સંસ્કારોને જાગૃત કરવાનો અવસર છે. પર્યુષણ તમારા સંસ્કારોને દ્રઢ કરવાનો અવસર છે. પર્યુષણ તમારા ભાવિને સિક્યોર કરવાનો અવસર છે. આજ તમે સંકલ્પ કરશો તો કાલ તમારો સંકલ્પ શું થશે? કાલ તમારો સંકલ્પ સિદ્ધ થઈ જશે. તો ફરી એકવાર, દિવસમાં 5 વાર ચા પીવા વાળા કેટલા? કે મને દિવસમાં 5 વાર તો ચા જ જોઈએ. દિવસમાં 3 વાર વાला કેટલા? कि मुझे 3 टाइम चाय चाहिए. 2 टाइम वाले सुबह और शाम पीने वाले कितने? चाय पीने वाले कितने? और चाय को छोड़ने वाले कितने? हेलो, क्या करना मालूम है? आहार करना वो खाना और पीना, ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. आहार ये आपके शरीर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. लेकिन किसी भी आहार का एडिक्शन ये आपके भव को सुधारता है कि बिगाड़ता है? क्या करता है? મને આના વગર તો ચાલે જ નહીં. ગુરુદેવ, મને બહુ તપસ્યા કરવાનું મન થાય, મને પર્યુષણ આવ્યા છે ને તો બહુ તપસ્યા કરવાનું મન થાય, પણ કોને ખબર? બોલો, શું નથી છૂટતી? બોલો, ચા નથી છૂટતી એવા કેટલા છે? આજ નક્કી કરો કે યા મારે ગુરુને છોડવા છે ને કા મારે ચાને છોડવી છે. हेलो, या हमारे गुरु ने छोड़वा છે. કેમ કે એડિક્શન હોય તો લાઈફમાં માત્ર બેનું જ હોવું જોઈએ, કા પરમાત્મા ને કા ગુરુ. એડિક્શન હોય તો માત્ર બેનું હોય, એના સિવાય જેને બીજું કોઈ પણ એડિક્શન હોય ને એ અમારી પાસેથી રિજેક્શનનો સ્ટેમ્પ મરાવી લ્યો. હેલો, હમણાં જ ગુણગાન ગાયા કોણે? હાર્દિકભાઈ. કે પ્રવીણભાઈ તો એકદમ, બોલો, કેટલા વર્ષોથી. अब क्या करना चाहिए? बोलो, जी के पास तो ओनली एक ही वर्ड होता है. क्या? जी. जी के पास क्या होता है? तो फिर क्या करना चाहिए? चौधरी साहब શું કરવું જોઈએ? ભલે ને આપણે ડોક્ટર હોઈએ તો પણ શું કરવું જોઈએ? ચા ગઈ? યસ, વેરી ગુડ. જો આમ હજી આમ ઈશારો કરું ને અને શું છૂટી જાય? એટલે જીવરાજ ચા વાળા મારા ભક્ત જ મને કહેશે તમે અમારો હમણાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા, અહીંયા આવીને ઘણી બધી ચા વોરાવી ગયા. બોલો, મેં મનમાં કીધું હું તો ચા ક્યારે. હા, જૂના જમાનામાં એક જમાનામાં ચા ખૂબ વેચી હતી શું, પરંતુ ચા ક્યારે છેલ્લા કેટલા 16 વર્ષથી ચાનું એક બુંદ પણ પીધું નથી. અને એટલે જ આ શું કરવાનું? મોટું માંસ ખમણ ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં. શું મોટું માંસ ખમણ ન થાય તો વાંધો નહીં. નાની તપસ્યા. નાની તપસ્યા શેની તપસ્યા? પોતાના આત્મા ઉપર સંથારાના સંસ્કાર પાડવા માટે. સંથારો કરોડ એમ કે મને આના વગર નહીં ચાલે, મને આના વગર નહીં ચાલે, મને સંથારો કરોડ એવું કહી શકે. અને એવું કહેવા વાળું હોય એ ક્યારે સંથારો કરી શકે? કેટલાને એમ છે કે મારે મોત સુધારવું છે. જેને એક પણ આહારની વસ્તુનો મોહ હોય ને એનું મોત ક્યારેય ન સુધરે. જેની એક પણ આહારની ઈચ્છા અંદરમાં પડેલી હોય ને એનું મોત ક્યારેય ન સુધરે. અને જેના અંદરમાં કાંઈ પણ હોય તો ચાલશે,
કંઈ પણ હોય તો ફાવશે, કંઈ પણ હોય તો ગમશે, કંઈ પણ હોય તો ભાવશે. આ નહીં હોય તો પણ ચાલશે, આમ નહીં હોય તો પણ ચાલશે. આ પર્યુષણમાં એક મંત્ર શીખવાનો. શું? આ પર્યુષણનો એક મંત્ર શીખવાનો. હોય તોય ભલે, બોલો, હોય તોય ભલે, ના હોય તોય ભલે, અને ના હોય તોય શું કરવું છે? બોલો, કોને સંધારો સુધારવો છે? એક તો સંધારામાં પછી ચા યાદ આવશે તો જો જમવાનું યાદ ના આવે, એક વસ્તુ યાદ રાખશો, જમવાનું ક્યારે યાદ ના આવે, પણ જેનું એડિક્શન હોય ને એ યાદ આવે. બસ. અને એટલે જ આ એક પ્રેરણા લેવા જેવી છે. એટલે જ આ એક પ્રેરણા લેવા જેવી છે. લાઈફમાં હોય તો ચાલશે, અને બોલો નહીં હોય તો પણ દેવાનો પ્રિવાજ. આપણે ત્યાં તો બધા જ શું હોય? ભાવથી, ભક્તિથી, શ્રદ્ધાથી. ચાહે જૈન હોય તો પણ વેલકમ, બ્રાહ્મણ હોય તો વેલકમ, ક્ષત્રિય હોય તો પણ વેલકમ. તેવા જ એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી શું હર્ષદભાઈ મહેતા અહીંયા ઉપસ્થિત છે, અને બીજા લાલભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. બંને અહીંયા એસપી અને પીએસઆઈ છે. પણ આ પ્રભુનું શાસન, પ્રભુ પોતે ક્ષત્રિય, ભગવાન મહાવીરના તમામ શિષ્યો, જેટલા પણ શિષ્યો, મુખ્ય શિષ્યો થયા એ 11 ગણધર, જેણે પ્રભુનું જ્ઞાન ઝીલ્યું. જૈન ધર્મના તમામે તમામ તીર્થંકરોનું જ્ઞાન ઝીલવા વાળા તમામે તમામ કોણ હતા? કોણ હતા? બ્રાહ્મણ હતા. અમારા હર્ષદભાઈ પણ શું છે? બરોબર ને? તો દેવાનો પ્રિયો, આજ આનંદની વાત, પ્રવાદિરાજ પર્યુષણ મહાપર્વનો માહોલ, આજનો પેલો દિવસ, તમારા બધાના અંતરમાં જે એક ઉલ્લાસ છે, જે ઉમંગ છે, જે ભાવ છે, નક્કી એક વસ્તુ શું? આહાર કરવો એ અવગુણ નથી, પણ આહારમાંથી કોઈ પણ પદાર્થનું એડિક્શન હોવું એ શું છે? ચા મળે, નો પ્રોબ્લેમ. નહીં મળે, હું કોઈની પાસે ચા માગીશ નહીં. ચાલો પ્રવીણભાઈ, શું થાય? મારે માગવાની નહીં, કોઈ સામેથી આપી દે તો ભલે. જો તરત ઊભા થઈ ગયા. ક્યાં સાવ છૂટી જાય ને તો થોડાક પ્રોબ્લેમ થશે. માગીશ નહીં કોઈ પાસે. દેવાનો પ્રિયો, આ પર્યુષણ શું છે ખબર તમને? કોઈના હાથમાં પારસમણી મળ્યો તો, અને પારસમણી એને ક્યાં રાખી દીધો? પોતાની ઘરે લઈ ગયા. એને કોકે કીધું હતું કે પારસમણી છે ને એ તમામે તમામ મેટલને, લોખંડને શું કરી દેશે? શું બનાવી દેશે? સોનું બનાવી દેશે. એને મૂકીને જોયું તો ખરું, એને મૂકીને જોયું તો ખરું, પણ કાંઈ બને નહીં. એને તો આમ ગુરુજીએ કીધું કે પારસમણી છે અને આ તો સોનું બનાવી દેશે. ગુરુજી પાસે લઈ ગયા. ગુરુજી, આ તમારું પારસમણી કંઈ કામ નથી કરતો. ગુરુજીએ કીધું પારસમણી કામ કરે, પણ તે જરાક જેના પર લગાડ્યો છે એને જરાક ચેક કર. એના ઉપર કંઈ કાટ નથી લાગી ગયો ને? શું એ લોખંડ ઉપર ક્યાંય કાટ તો નથી લાગી ગયો ને? અને જઈને ચેક કર્યું, લોખંડ ઉપર શું લાગી ગયો? તો કાટ. અને કાટને જેમ જેમ ઘસવા લાગ્યા અને પછી પારસમણીનો જેવો ટચ થયો, શું થઈ ગયું?